сегодня, 27 июня, пятница, состоится первое заседание новоизбранной Рижской думы. И главный вопрос на повестке дня – это избрание мэра. Вероятнее всего, им станет кандидат от партии «Прогрессивные» Вестурс Клейнбергс, так как партия «Прогрессивные», которая набрала второе место по количеству голосов, также, соответственно, сумела создать коалицию, куда вошли и Национальное объединение, и Новое единство, и партия «Объединенный список». И вот сейчас коалиция должна проголосовать за кандидатуру Вестурса Клейнбергса, вероятнее всего, будущий мэр Риги. Ну, с такой оговоркой, тем не менее, я должен вас сегодня поприветствовать в нашей студии. Доброе утро. Labrīt! От первого лица. Коротко также замечу нашим радиослушателям о том, что у вас есть возможность задать вопрос. Напишите на WhatsApp нашему гостю 28040424, телефон WhatsApp. Мы ваши вопросы адресуем кандидату в мэры мэры Риги. Но такой общий вопрос. Понятно, что в памяти народной, что называется, каждый градоправитель, он чем-то запоминается. Чем бы хотели быть запомнены вы? Es laikam gribētu palikt atmiņā ar cilvēcību un to, ka Rīga kļūst daudz cilvēcīgāka, tāda, kurā mēs gribam uzturēties gan ikdienā darba laikā, gan arī nedomājam katru nedēļas nogali, kur braukt, atpūsties ārpus pilsētas, bet veidot pilsētu un pilsētvidi gan ģimenēm draudzīgu, gan pasākumiem bagātu, tādu vietu, kur grib braukt arī cilvēki ārpus Rīgas un arvien vairāk arī turisti. Tātad dzīvāks Rīgas mērs. Угу. Ну вот человечность, да, хотя вот человечность в данном случае это ведь такой общий довольно термин, который касается не только, там, так сказать, инфраструктурных проектов, да, это еще и некоторая ценность, но об этом тоже поговорим. В первой части нашего разговора хотелось бы поговорить о такой политической составляющей, потом перейти к техническим вопросам. Ну вот нынешняя коалиция, да, вы договорились о том, что будет также у вас 3 вице-мэра. В свое время и предыдущее руководство Риги в том числе критиковали за посты вице-мэра. Зачем 3 вице-мэра? Nu, sarunās par koalīcijas veidošanu mēs daudz runājam ar kolēģiem, un bija skaidrs, ka vienīgais veids, kā mēs varam panākt tādu balansa sajūtu un to, lai neviens nejustos kā mazais brālis, bet tiešām uz līdzvērtīgiem šiem te nosacījumiem bija jāveido šis 4. vicemēra postenis. Un pārunājot arī apvienoto sarakstu šos te uzdevumus un redzējumu, kā viņi ir gatavi veidot šo te sadarbību ar metropoles areālu, ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgs atbildīgs cilvēks, kurš strādā ar pierīgu, kurš veido šo sadarbību sekmīgāk nekā tas ir līdz šim bijis, un panāk to, ka mēs tiešām, ja mēs runājam par investīciju piesaisti, ja mēs runājam par to sabiedriskā transporta infrastruktūru, arī tādu kapitāla sabiedrību kā Rīgas siltums, Rīgas ūdens, efektīvāku darbu uzlabošanu un iespējams piesaist arī pie Rīgas teritorijām, gūstot no tā visiem labumu, ir jēgpilni šādu posteni, un noteikti no Sprindža kunga tiks arī prasīts rezultāts. Un es domāju, ka pēc gadiem 2, jau 3, un jo īpaši uz vēlēšanām sabiedrība varēs novērtēt, vai šim postenim bija, teiksim, tā pievienotā vērtība vai nebija. Ну, tā kā tas, es думаю, гулсес uz Sprindžа kunga плечем. Да, о сотрудничестве с Метрополией тоже хочу вам поговорить, но вот это во
второй части, продолжая политический такой аспект, да, очевидно, сотрудничество будет складываться в коалиции сложное. Там у вас сложные партнеры, в том числе национальное объединение, которое, в частности, говорило о том, что будет сотрудничать на условиях поддержки ценностей национального объединения. Как вы видите, где есть точки столкновения, которые могут быть непреодолимы, где та грань, после которой как бы невозможно сотрудничество внутри коалиции? Mēs koalīcijas veidošanas laikā jau ar Nacionālo apvienību un Ratnieku kungu pārunājām jautājumus, kuri tad ir mums krasi ideoloģiski atšķirīgi. Nenolieksim, tādi ir, un mēs vienojāmies, ka mēs katrs atsevišķi neveiksim nekādas tādas darbības, kuras var personiski skart vienu otru, teiksim tā, šīs te ideoloģiskās robežas, un attiecīgi, ja būs vēlme kaut kā pozicionēties, tad to pirms tam pārunāsim ar kolēģiem, lai panāktu to, ka visi rīdzinieki jūtas vienādi labi, jo man personīgi kā mēram ir svarīgi, lai visi rīdzinieki jūtas vienādi labi un iekļauti, un tas arī mans uzdevums šo balansu panākt. То есть получается, что придется достигать компромисса, и в какой-то момент и ценности, которые представляете вы, и партия прогрессивная, да, соответственно, придется как-то попридержать, так получается? Teiksim tā, ja mēs runājam par to, kad es saku, ka es vēlos palikt kā cilvēcīgs mērs, tad cilvēcīgs manā uztverē ir cilvēks, kurš neļauj citiem justies slikti. Un tas, manuprāt, ir pats svarīgākais. Un tas būs mans uzdevums panākt šo balansu. Наши слушатели интересуются, тоже такой политический вопрос. Я тут в данном случае отсылаю вас, уважаемые радиослушатели, к программе «Открытый разговор», в которой наш гость уже в том числе участвовал и в том числе говорил о формировании коалиции. Почему у нас в стране коалицию всегда создают партии, прошедшие на выборы вторыми, третьими и так далее, а не партия, которая собрала больше всего голосов? Как вы это можете объяснить? Demokrātijā ir tā, ka it īpaši tur, kur ir daudzpartiju sistēma, vadība un valdība vai Rīgas domē šo te koalīciju var veidot politiskā partija, kura spēja ap sevi sapulcēt vairākumu. Jo, ja būtu tāda situācija, ka viena politiskā partija iegūst 51% balsu, tad viņi var izveidot šo te koalīciju, ja pareizi sakot, neveidot koalīciju un strādāt vieni paši. Bet situācijā, kurā ir ievēlētas vismaz 7 partijas, tad attiecīgi ir jābūt partneriem, kuri kopā gatavi sadarboties. Ja šajā gadījumā visvairāk, burtiski ar dažiem procentiem vai 1,5% vairāk ievēlētāji partijā būtu iespēja vienoties ar citiem sadarbības partneriem un izveidot tādu koalīciju, tad viņi tādu būtu. Tas, ko mēs redzējām pēc vēlēšanām, ka šī te uzvara nav tik pārliecinoša un ka mums ir iespēja tomēr veidot koalīciju, kas turpinās strādāt virzienā, kur Latvija ir virzījusies jau pēdējos 30 pāri gadus. Понятно. Готовность к сотрудничеству, да, стала причиной объединения. Вместе с тем, сейчас и правительство, по крайней мере, заявляет о необходимости экономить на всем, искать внутренние резервы. Тем не менее, содержание инфраструктуры, школы, дороги, больницы и так далее, все это требует, соответственно, ресурсов, все это требует денег. Как вы видите возможность сэкономить? Ekonomēt var divos dažādos veidos. Viens ir vienkārši griezt kaut kur naudu nost, bet tas nekad neatrisina problēmu. Tas, ko es savā dzīves pieredzē, darba pieredzē vienmēr esmu darījis, es esmu skatījies, kur ir problēma cēloņi, un nevis cīnījies ar sekām, un sekas vienmēr maksā dārgāk. Bet mēģinājis novērst cēloņus. Jā, arī cēloņu novēršana bieži vien pirmajā stadijā izmaksā vairāk, bet pēc pāris gadiem tas dod pilnīgi citu efektu. Es kā piemēru varu pateikt, kad es sociālo jautājumu komitejā strādāju, viens no maniem mērķiem bija uzlabot dzīves kvalitāti ģimenēm, kurās ir bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Mēs izveidojām jaunus pakalpojumus. Ja 20. gadā tādas ģimenes bija 20, kuras saņēma šādas pakalpojumus, tad šogad tādas jau ir 970.
Jā, tas pašvaldībai maksā dārgāk. Bet, ja pirms tam to 970 ģimeņu vecāki, un parasti tas ir vientuļa mamma, viena pati 24/7 aprūpē bērnu, citi bērni palika novārtā, viņiem grūtāk gāja ar sekmēm, un viņi dzīvoja uz sociālajiem pabalstiem, tad šobrīd to 970 bērnu vecāki, un nu jau varbūt pat abi, var atgriezties darbā, atgriezties mācībās, strādāt, maksāt nodokļus, iet uz teātri, baudīt sadzīvisko dzīvi, un ilgtermiņā tas pašvaldībai izmaksā lētāk, plus vēl ienes papildus nodokļus un rada papildus darbvietas. Tā ir pieeja, kā es redzu problēmu risinājumu. Līdzīgi tas ir arī attiecībā uz ielu remontiem, uz tiltu remontiem. Tas ir saulaicīgi, kapitāli, rūpīgi, nevis ātri risinājumi, bet jā, arī ātrie risinājumi ir vajadzīgi, bet paralēli ir jāsāk darīt lietas tādas, tā, lai tās ilgtermiņā darbotos efektīvāk. Un vēl viena lieta ir publiskā privātā partnerība. Tā ir lieta, ko mēs neesam izmantojuši. Vēl Staķa laikā mēs uzsākām lielu projektu, kas ir saistīts ar apgaismojumu. Mēs esam gatavi nākamajos 3 gados visu Rīgu apgaismot, un tajā pašvaldība neieguldīs ne centu. To izdarīs privātais investors, un pašvaldība 20-30 gadu laikā par šo infrastruktūru samaksās, maksājot daudz lētāk par elektrību, nekā tas tagad notiek. Tieši tāpat var arī būvēt tiltus, var būvēt, mēs redzam visi sekmīgo Ķekavas apvedceļa piemēru. Šādi piemēri ir jāveido arī pilsētā. Filharmonija mums jābūvē. Jā, tas nav jādara, jāizņemās rīdzinieku naudu vai rīdziniekiem jāizņemās naudu vai jāinvestē no investīciju projektu. To arī var darīt privātās publiskās partnerības veidā. Ļoti daudz lietas šādā veidā var darīt kopā ar Рīgas un Латвijas uzņēmējiem. То есть принцип не урезать, да, устранять первопричины, которые потом впоследствии вызывают те или иные проблемы, ну и сотрудничество с предпринимателями, с частным сектором, который также позволит реализовывать проекты без, соответственно, бюджетных денег. Jā, vēl viena lieta ir birokrātijas mazināšana, bet nevis veidojot kādu jaunu darba grupu, bet vienkārši redzot, kur ir liekie procesi, liekās darbības, kas ir jānovērš, vienkārši nesot viņas gan uz ministru kabinetu, gan uz Saimu, gan arī pašiem savos saistošies notikumos ņemot ārā. Mēs varam diezgan lielus līdzekļus iegūt, samazinot arī šos birokrātiskos procesus. Un nevis automātiski vienkārši griežot nos darbiniekus, bet samazinot birokrātiskos процесsus. Напомню, что вместе с нами в этой студии кандидат в мэры Рижской думы Вестерс Клейнбергс, и, соответственно, мы продолжаем наш разговор. Также наши слушатели интересуются, продолжится ли ущемление, цитирую сообщение слушателей, продолжится ли ущемление автомобилистов, или все-таки вы продолжите реализовывать этот принцип «город для людей». Но в данном случае обращу внимание, что, видимо, наш слушатель имеет в виду под городом для людей, в том числе и, разумеется, автомобилистов. Продолжится ли ущемление, ну, то есть уменьшение в правах? Nu, šobrīd tas tāds interesants pieņēmums, ka automašīnas tiek ierobežotas. Tas man vienmēr liekas bišķi paradoxāli, ka auto vadītāji cīnās pret veloceļu būvniecību, jo patiesībā katrs jaunais uzbūvētais veloceļš samazina velosipēdistu skaitu gan uz ietvēm, gan uz tām pašām brauktuvēm un atvieglo mašīnām braukt. Mans mērķis ir tāds, ka panākt to, ka Rīgas iedzīvotājs no rīta pamostoties, paskatoties ārā pa logu, līst vai nelīst, spīd saule, var pieņemt lēmumu, ar kuru transporta līdzekli viņš šodien gribēs ērtāk aizbraukt. Vai tas ir sabiedriskais transports, vai tas ir velosipēds, vai tā ir automašīna. Visiem būtu jābūt līdzvērtīgi, nevis tā kā ir bieži vien šobrīd, ka no vienas apkaimes man patiesībā nemaz citas iespējas nav nokļūt centrā, kā tikai ar autotransportu. No Drēliņiem paskatāmies, vai jūs varat atbraukt ar velosipēdu uz centru. Nevarat atbraukt normāli. Jūs maldīsieties, jums Google Maps atšķirībā no citām Eiropas pilsētām neparādīs, kur ir ceļš, kā jūs varat tikt uz pilsētas centru. Šeit ir jāpanāk līdzsvars. Gan ir jāuzlabo sabiedriskā transporta intensitāte. Visi tie, kas stāsta, ka sabiedriskais transports par belti
atrisinās kādas arī autotransporta problēmas. Tas ir muļķības. Ātrāks, ērtāks, drošāks sabiedriskais transports, pieejamāks sabiedriskais transports būs tas, kurš var motivēt pārsēsties no mašīnas uz sabiedrisko transportu. Un arī sabiedriskā transporta maršrutu pārplānošanu. Lai mums nav vienmēr starp apkaimēm, dodoties no vienas apkaimes uz otru, jābrauc caur centru. Tas arī iemesls, kādēļ cilvēki izvēlas autotransportu. Bet tas, kā autotransporta daudzums ir īpaši centrā, būtu jāsamazina, tas viennozīmīgi, jo mēs redzam to, ka pilsētas centrs ir pārvērties par tādu lielu stāvparku, un mums ir jādara viss iespējamais, lai cilvēki, dodoties uz centru, labāk izvēlētos sabiedrisko transportu. Платный въезд, как вы поддерживаете идею платного въезда в центр? Es teiktu tā, ka tas ir tāds galējais risinājums brīdī, ja mēs nevaram atrast kopīgu kopsaucēju, kādā veidā atrisināt šo jautājumu gan par finanšu pārdali no Rīgas pašvaldību izlīdzināšanas fondā vai piemēram šo te nodokļu pārdali starp pašvaldībām, kur tu dzīvo un kur tu strādā. Ja šie risinājumi nebūs pieejami, tad visticamākais mēs būsim spiest likt uz galda arī šādu risinājumu, bet te ir jāsaprot to, ka tas nav stāsts par to, ka rīdziniekiem būs jāmaksā par iebraukšanu Rīgā. Tas ir stāsts par to, ka cilvēkiem, kuri nedzīvo Rīgā, bet vēlas šeit regulāri iebraukt, būs jāmaksā par iebraukšanu pilsētas centrā vēsturiskajā. Atkal jau noņem uzreiz visas bažas. Ja cilvēks no ārpilsētas vedīs savu bērnu uz bērnu slimnīcu vai dosies uz onkoloģijas centru, tas viņus nekādā veidā neskars. Понятно, то есть это может быть, да, какое-то конечное решение, крайнее, да, и в случае крайней необходимости. Ну вот, завершая наш разговор, вначале вы сказали о том, что хотели бы запомниться человечным мэром. Как вам кажется снизить напряженность в латвийском обществе, среди рижан, в частности, как центра латвийского общества? Es domāju, ka ir svarīgi parādīt to, ka katrs Rīgas iedzīvotājs, kurš ciena Latvijas satversmi, atzīst latviešu valodu kā vienīgo valodu, arī lieto latviešu valodu, ir mūsējais, neatkarīgi no tā, kādā valodā viņš sarunājas ar saviem bērniem vai tuviniekiem. Ja šīs vērtības mums ir kopīgas, tad tie ir mūsu rīdzinieki, un mums jāparūpējas, lai arī visi šie rīdzinieki justos vienādi labi. Tas ir, manuprāt, veids, kā būt cilvēcīgiem. Un, jā, mēs arī redzam, un es arī uzskatu, ka tā ir mūsu kopīgā gan sabiedrības, gan politiķu vaina, ka daudz cilvēki ir gatavi nobalsot par populistiem vai cilvēkiem, kuri viņiem pārdod viltus dilemmas un viltus izvēles. Jā, tā ir mūsu kā sabiedrības un politiķu vaina, ka mēs nesam ļāvuši sadzirdēt tiem cilvēkiem, ka viņi arī ir vērtība. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Действительно, желаем вам того, чтобы вам удалось запомниться и стать человечным мэром, как вы это и формулируете. Ну, я напоминаю, что вместе с нами был Вестурс Кленбергс. Сегодня пройдет первое заседание новоизбранной Рижской думы, где, вероятнее всего, наш сегодняшний гость и станет новым мэром Риги. Думская площадь. С добрым утром!